अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्यारे नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु यहाँ आम रफ खातार ना ये जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया रो नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज रो ना होउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रे रफ खाता को आपण मानक स्वागत। हाँ दर्शक बंधु, कविवर राधानाथ राय कही धर्म एकासीना महत्व पणिया आउ सब कथा अढ़े दिनिया। आज रफ खातारे से धर्म समाज लोक जीवन को नहीं आसिचंती डॉक्टर निरंजन साहू, कवि प्रकाश पट्टनायक, आलोचक सिद्धेश्वर नायक, कवयत्री अनिता पाणी, नृत्यशिल्पी सुशांत। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रफ खाता को आपण मानक स्वागत। समय सुअरी भासी चली मनीष साजिश सुअ मुहरे पतर जानी ता गति कुआड़े जानिले भी कौन बा कर सी बदल पार समयर अभुजा गति को ना करदेव निजक अस्थिर सबु पर भी समय शुभ सह ताल दे आगक बढ़ा। हाँ आज्ञा आपण मैंने भी समय सह ताल दे चलता जदि आज दुखर कलाबादल ढांकी तेरे काली निश्चिंत श्रावणर अमृतधार झड़ निस्वार्थ जातक परी आपण अपेक्षार घटी बंद मुहरे फुटी उठ हस बात लोड़ा टे धैर्य आत्मविश्वास और सप्ताहत रफ खातर यह आज बार्ता आपण मन। नमस्कार दर्शक बंधु, मु अलिभा आपण मानक आम रफ खाता को स्वागत। पादरे घुंगुर हाथ में कंकण मुहरे नवरसर भाव को साहित्यिक जी नाची पारती एवं समस्त को नचई पारती से होती आम अति प्रिय नृत्यशिल्पी श्रीमान सुशांत कुमार स्वाई। आसंतु देखा तांकर यही नृत्यटी। नमस्कार।
अध्यापनाठु दूरदर्शन साहित्य साधनाठु श्री जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର महिमा गान सबुठी जहाँकर स्वर स्वाक्षर से हेउचंती डॉक्टर निरंजन साहू रफखातर आजिर फर्दरे आसंत शुणिबा से जहाँ कहते। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आज लोकजीवन एवं धर्म ता सहित शनिग्रहर पराभव भाव संपर्क आम कि चर्चा करवा। आज लोकजीवन संतुलित संदिग्ध से जेभली संतुलित से भली संदिग्ध लोकजीवन वस्तुवादी हेबारे एपरी उदग्र एपरी लालसाग्रस्त तार पटांतर ना। चारोटी कथा अच्छी। गोटे हूँ आहार निद्रा भय मैथुन। आहार किपरि करा जाए, निद्रा किपरि करा जाए, भय और मैथुनादि किपरि निज जीवन को लोक जीवन को नियंत्रण करा जाए से संपर्क में उपनिषद मानक वेद वेदांत सुंदर भाव व्याख्या कराई। ये हूँ जीवन, ये हूँ भगवान वरदान, ये हूँ भगवान चिन्मय वस्तु। यह मनुष्य द्वारा तैयारी नुहे, ये भगवान वरदान। ये सृष्टि हूँ भगवान जो मैंने ईश्वर को मानती भक्ति करती से पक्षरे कर्मयोगर साधना खूब सहज। से माने कर्मर फल भगवान को अर्पण करने हेतु कर्म आसक्त होती ना। से भगवद गीता कहुई कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। फल आशा न रखा कहुई। तेबे कर्म आशा न रखिले निश्चित भाव में कर्म करने को स्पृहा आसे ना। से ही स्पृहा आसवाई मनीष बार बार कर्म भितर तार लोभ को आपणी थाए, किंतु लोभ स्वार्थ नुहे परार्थरे। ये हूँ उपनिषदर वाक्य। देखा शुणा अनुभव करने ठारू आरंभ करी सेमानकर समस्त कर्म भगवत प्रीति निमंते ही थाए। मोर नुह परार्थरे, ताहा हूँ भगवत कर्म। ये हूँ लोकजीवनर मूल बिंदु। जेकोसी सत्कार्य फल जेकोसी प्रशंसा तत्समस्त ही ईश्वर प्राप्य यहीपरि भावना करी से शांति लाभ करते। ये हूँ जीवन। आज्ञा ये जीवन संपर्क में आम विचार करुला बेले भगवद गीता को टे नजर करवा। भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 27 कहुई जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। ये मृत्यु कथाटी मनीष को खूब भय लगे, किंतु मृत्यु सुनिश्चित। जन्म जेभली सत्य मृत्यु से भली सत्य। जो मानकर मृत्यु संपर्क में ध्यान धारणा थाए ज्ञान थाए जानती जे मृत्यु आसूची निश्चित भाव में से भूल करते ना। से संस्कारित होती। से कहुई भगवद गीतार 2 नंबर अध्याय 56 नंबर श्लोक रे दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धी मनुच्यते। से माने स्थित धी होती जो माने दुखरे भांगी पड़ती ना कि सुखरे विगत स्पृहा हो जाते उन्मादित हो जाते ना। ये हूँ तार सूत्र। जन्म तो निश्चित, मृत्यु तो निश्चित, किंतु सुखरे गति हम किपरि मुक्ति हम किपरि ना दुखरे उद्विग्न हबार ना कि सुखरे विगत हो उचित। यही कहुई आहार निद्रा भय मैथुन को संतुलित करी आमे मृत्यु जाग्रत हो मृत्यु सहित संपृक्त घटू, किंतु दुखरे भांगी पड़ार ना सुखरे विगत स्पृहा हबार ना। ये हूँ लोक जीवन। ए संपर्क में आमे दुईटी कथा कहवा। गोटे कथा हूँ जे आमे नवग्रह कथा जानीचे।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠୁ କହୁ କରାଗ୍ରି ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ କର ମୂଳେ ଚ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭାତ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ନୂତନ ସକାଳକୁ ଆବାହନ କରୁଛେ। ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିବସ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଏତିକି ପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଭାତରେ କହୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁରାରୀ ସ୍ଥିପୁରାନ୍ତକାରୀ ଭାନୁ ଶଶୀ ଭୂମି ସୁତ ବୁଧଶ୍ଚ ଗୁରୁଶ୍ଚ ଶୁକ୍ର ଶନି ରାହୁ କେତବ କୁର୍ବନ୍ତୁ ସର୍ବେ ମମ ସୁପ୍ରଭାତମ୍। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ କରକୁ ଦେଖିକିରି ଏବଂ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମା ମୁରାରୀ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସ୍ଥିପୁରାନ୍ତକାରୀ କହିଲେ ଶିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଭାନୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶଶୀ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଭୂମି କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ବୁଧ ଗୁରୁ କହିଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ। ଶନିଗ୍ରହ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଶନିଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କହିବା। ଶନିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରାଜ। ଶନିଗ୍ରହ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ତୁଳନ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଶନିଗ୍ରହ ଦଶା ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। କାରଣ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ ରାଶିର ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସେ ଗ୍ରହରାଜଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପାପ ଆଉ ଦୁଷ୍କୃତିକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଦେବତା ହଉ, ମଣିଷ ହଉ, ରାକ୍ଷସ ହଉ, ଗନ୍ଧର୍ବ ହଉ, କିନ୍ନର ହଉ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରହରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି, ତୈଜସ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଳା ପଡ଼ିଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ଥରହର ହେଲେ। ଶିବ କିନ୍ତୁ ହସିଲେ, କାରଣ ଶିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶନିଗ୍ରହଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ ଶନିଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବଂ କେବଳ ଶନି ନୁହନ୍ତି, ଶନି ଆଉ ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଆତ୍ମାର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ, କବଳିତ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା। ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କର୍ମ ଫଳଦାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଆମେ ଯେଭଳି କର୍ମ କରିବା ସେଭଳି ଫଳ ପାଇବା। ଶନି କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶନିଗ୍ରହ ଦଶା ପଡ଼େ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜାତସ୍କରମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷାର୍ଯ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଛି ରେ ପୁଅ, ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଶନିଗ୍ରହଙ୍କର ଯେଉଁ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ତାହା ସୁଦୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ତୈଜସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ତିର୍ଯକ ଦୃଷ୍ଟି ମଣିଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଦିଏ। କେଉଁଥିରେ? ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ ଆଉ ମୈଥୁନ। এই ଚାରିଟାକ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ। এই ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ, ଭଗବତ ପରାୟଣରେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟାରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଶନିଗ୍ରହ ମଣିଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶନିଗ୍ରହ ଖରାପ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରହରୁ ଗ୍ରହାନ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସଂକ୍ରମିତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅବରେ ବରଦାୟକ। ଶିବ ଯେଭଳି ଅବରେ ବରଦାୟକ ଆଶୁତୋଷ, ସେଭଳି ଶନି ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଯାଆନ୍ତି। ଶନି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି? ଭୁଲ କଲେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କଷ୍ଟ ସେଇଭଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇଭଳି ସମାଜରେ, ଲୋକ ଜୀବନରେ ଶନିଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ କୁଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ତିର୍ଯକ ଦୃଷ୍ଟି। ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ କରି ଦିଅନ୍ତି ଶନିଗ୍ରହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଲମ ମୁନରେ କାଗଜ ଛାତିରେ ଆଙ୍କି ହୁଏ କବିତାର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଏମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଙ୍କୁଥିବା କବୟିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିତା ପାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ରଫ୍ ଖାତାରେ ଆଜିର କବିତା ମୋର। ହେ ପ୍ରିୟତମ, ତୁମେ ତ ମନରେ ମୋର ମହ ମହ ମହକୁଥିବା ମହାର୍ଘ ମୁରଲି ଖଣ୍ଡେ। ହେ ପ୍ରିୟତମ, ବିମୋହିତ କରୁଥାଅ ସୁମଧୁର ରାଗ ଭୈରବୀ ଛନ୍ଦରେ। କ୍ଷଣେ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନା ଶ୍ରୁତି ସୁଧା ଗୁଞ୍ଜରଣ। ତୁମେ ଥାଅ କି ନଥାଅ ପାଶେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱେ ଭ୍ରମେ ଚକ୍ରାକାରେ ତୁମରି ଅଙ୍ଗର ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ। ଆକର୍ଷିତ କରେ ମୋର ପ୍ରାଣ,
ଆକର୍ଷିତ କରେ ମୋର ପ୍ରାଣ, ପାଦର ନୁପୁର ଆନମନା କରେ, ରହି ରହି ବାଜେ ମନ ଅଗଣାରେ ମୋର। ତୁମେ ଆସ କି ନ ଆସ ମାଟି ଅଗଣାକୁ ମୋର, ତୁମେ ଆସ କି ନ ଆସ ମାଟି ଅଗଣାକୁ ମୋର, ପାରି ଦେଇଛି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ସେଜ, ଝୁଲଣା ଝୁଲାଇ ଦେଇଛି ମୁକୁଳା ଛାତିରେ, ଝୁଲଣା ଝୁଲାଇ ଦେଇଛି ମୁକୁଳା ଛାତିରେ। ତୁମ ପ୍ରେମରେ ସତେ ଯେତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତୁମ ପ୍ରଣୟରେ ଏତେ କି ମନ୍ତ୍ରଣା, ତୁମକୁ ପାଇବାରେ ଖାଲି ଲୁହର ଝରଣା, କାଲି ପାଇଁ ତୁମେ ଜୀଇବାର ପାପୁଲିଏ ପ୍ରେରଣା। ଆଶାପତ୍ର ମଉଳିଲା ପରେ ତୁମେ ଆସିବ ଦିନେ ସାଉଁଟି ନେବ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଥିବା ଲଫାଫା, ଭିତରେ ମରମ ମୋହର ସିନା, ତା ଉପରେ ନଥିବ ଠିକଣା। ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏ କାରାଦଣ୍ଡ ଶେଷ ଦିନ ଦେଖିବା ଏତେ ସଜଳ ନୁହେଁ, ଏ ଜୀବନେ ଦହନ ଶୀତଳି ଯିବା ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ। ଅସହିଷ୍ଣୁ ଝଡ଼ ଉଡ଼େଇ ନପାରେ ଲୁହ ଲହୁରେ ଲେଖା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପତ୍ର, ଲୁହ ଲହୁରେ ଲେଖା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପତ୍ର, ତୁମ ପାଇଁ ଶେଷ ସନ୍ତକ ମୋର, ହେ ପ୍ରିୟତମ ତୁମ ପାଇଁ ଶେଷ ସନ୍ତକ ମୋର। ଧନ୍ୟବାଦ। କଲମ ମୁନରେ ଯେ ଚହଟାଇ ପାରନ୍ତି କବିତାର ବାସ୍ନା, କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ତୋଳି ପାରନ୍ତି କଳା କୋଣାର୍କ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ରାଜାବଗିଚା ସିଟି କଲେଜର ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। नमस्कार दर्शक बंधु, मु अध्यापक प्रकाश कुमार पट्टनायक आपण आगे मोर गोटे कविता उपस्थापना करुछि। कवितार शीर्षक अधूरा स्वप्न। समयर लंबा निश्वास रे आज पड़ी पूर्णछेद, दीर्घ दिनर अतृप्त आत्माटी आज कहीं मल्लीर महकरे महकी उठुची सते, आउ आसबनी अदिनिया झड़, उड़ाई नबनी सबु स्वप्न सबु आशा, बहु विलंबरे हेउ पछे शेषरे तुमे तो बुझीपारिल छाती तलर अकुहा कथा, जंत्रणादग्ध मन को दे संवेदनार निरोल आश्वासन, तुमर कई पद मधुर कथारे आज पुणी थरे हृदय रे भरी जाइछि मलय समीर। निराशा हताशामय जीवन रे पुणी कहीं जागी उठिछि आशा और विश्वासर संभावना, तथापि मन मोर अविश्वास मिथ्या आश्वासना छलना रे भाराक्रांत। कहीं जान तुमको पाइबा परे आउ हराइबाकू चाहेना, मते कथा दियो शपथ नियो आउ केबे अतीतर पृष्ठा को फेरिबनी। आस हातरे हाथ मिसाओ, आमे पुणी थरे आम अधूरा स्वप्न को आरंभिबा, आमर अधूरा स्वप्न को। रहुची नमस्कार। बादीपालाठू शास्त्र आलोचना, श्री जगन्नाथ महाप्रभु को गुणगानठू भागवत व्याख्या सबुथिरे जे निपुण, से हेउचंती उत्कल प्रतिभा पाला गायक श्री सिद्धेश्वर नायक। रफखातर आजिर फर्दरे आसंतु शुणिबा तांको कंठरू परमशास्त्र भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। एस न्यूज ओडिया चैनल रो ए रफ खाता
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ପାଲାୟକ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାୟକ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରା କାଳର ଚିରାଚରିତ ପନ୍ଥା ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ଏଇ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ, ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଲେ ବହୁ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଦୁର୍ଲଭୈବ କଥା ଲୋକେ ଶ୍ରୀମତ ଭାଗବତ ଭାବାମୃତ କୋଟି ଜନ୍ମ ସମୁତେନ ଦଶ୍ୱାସମେଧ ଯଜ୍ଞାନମ୍। କଳିଯୁଗରେ କଥା ଦୁର୍ଲଭ, କୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆହା, ଏହି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ନମୋଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଏ କଳିଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ ପଡ଼ିବେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ, ତାହାଙ୍କୁ ତପନ ଉଦିତ ହୋଇବ ଭାବେ ଭାଗବତ। ଏଇ ଭାଗବତ ହଉଛି ମାୟା ସଂସାର ଭିତରୁ, ମାୟା ଅନ୍ଧାରରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏ କଳିଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ ପଡ଼ିବେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ, ତାହାଙ୍କୁ ତପନ ଉଦିତ, ତପନ ପୂଜାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ ଭାବେ ଭାଗବତ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଯଶବନ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା ପଦେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ସେଇ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଗବତ ଭଜନମାଳାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଯଶବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା। ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଭଜନମାଳା ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥନ କରି ହେଳା। ଭାଗବତ ଭଜନମାଳା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମ ଏ ବାଣୀ, ତୃତୀୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ଜନା ହେଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଧ୍ରୁବ ତପ ଆଚରିଣ, ଅଜପା ମନ୍ତ୍ରକୁ ହୃଦୟ ବଇଲା। ଭାଗବତ ଭଜନମାଳା ପଞ୍ଚମରେ ପୃଥ୍ୱୀ 7 ଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟିଣ ଭରତ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲା। ଷଷ୍ଠମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପାପୀ ଅଜାମିଳ, ନାରାୟଣ ନାମ ମୁଖେ କହିଲା। ଭାଗବତ ଭଜନମାଳା ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ, ହିରଣାକ୍ଷ ବିଦାରଣ ହୋଇଲା। ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, ଗଜକୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଭାଗବତ ଭଜନମାଳା ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବଂଶାନୁଚରିତ, ଦଶମେ କହ୍ନାଇ ଜନ୍ମ ଲଭିଲା। ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକା, ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଭାବ ଏଣୁ ସରିଲା। ଭାଗବତ ଭଜନମାଳା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ତତ୍ଵ ନିରୂପଣ, ଉଦ୍ଧବେ ଶ୍ରୀହରି କରୁଣା ହେଲା। ଉଦ୍ଧବେ ଶ୍ରୀହରି କରୁଣା ହେଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ ସୁଖ କହିଲା। ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ତହିଁ ବିରାଜିତ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୂପ ବାରି ନୋହିଲା। କହେ ଯଶବନ୍ତ ସେ ପାଦେ ଶରଣ, କହେ ଯଶବନ୍ତ ସେ ପାଦେ ଶରଣ। ଅକାରଣେ ମୋର ଜୀବନ ଗଲା। ଭାଗବତ ଭଜନମାଳା ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥ ନ କରି ହେଳା। ଭାଗବତ ଭଜନମାଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରିବୋଲ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।